Molecule and molecular mass. What is molecule? Molecule means, already I told you, more than one atom fuse together and form a molecule. More than one atom. For example, H is the atom. Here, H is the atom. H2 is the molecule. Okay. So, H bond, this hyphen like this line, which is called bond. H bond H, which is two hydrogen is fused together, combined together, so that here H2 is called a molecule. Clear? So sometimes the molecules, a single molecule, it has two atoms. The two atoms are same type of atoms fused together here, which makes a molecule H2. Okay. So one more, CO2. CO2, carbon dioxide. CO2. Here, three number of atoms fuse together and form a molecule. One carbon dioxide and one carbon and two oxygen. A single carbon bond with one oxygen. A single carbon bond with another one oxygen. Clear? So this is a single molecule but different types of atoms. So carbon is one type of atom and oxygen is one type of atom. Different types of atoms fuse together and form a molecule. H2 also molecule. Here same type of atoms fuse together and form a molecule. Okay. Except noble gases. So what is noble gas? Already know that this is a periodic table of the elements. Here the last column helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So these are the inert gases or rare gases. Why it is called like that? Inert gases or rare gases. In Tamil, மந்த வாயுக்கள். ஸோ மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ inert gases அப்படின்னா மந்த வாயுக்கள். So what is the reason for this name? So inert gases அப்படின்னா the outermost orbit fully completed. So okay, outermost orbit அப்படின்னா already studied. For example, so I have to take oxygen. Oxygen mass number is 16. You can separate in the orbitals K, L, M, N, O. K filled by 2 electrons, L filled by 8 electrons, M filled by 18 electrons. So you can distribute. When we distribute the number of electrons, the inert gases electrons are completely filled. So it is an after completely filling, which is under the inert gases. So which is the inert gases. இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கே ஷெல்லில் 2, எல் ஷெல்லில் 8, எம் ஷெல்லில் 18 அப்படி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணாதுன்னா யார் கூடயும் எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணாது, கொடுக்கவும் செய்யாது. இதுவும் கொடுக்காது, யார்கிட்டேருந்து வாங்காது. ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. ஓகேவா? சாட்டிஸ்ஃபைடு எலமெண்ட்ஸ். அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இனர்ட் கேஸஸ், மந்த வாயுக்கள். வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, நிறைவடைஞ்சிருச்சு. இப்போ மற்ற எலமெண்ட்ஸில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. எதுக்காகனாக்கா டுவர்ட்ஸ் த இனர்ட் கேஸ். இனர்ட் கேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ இனர்ட் கேஸை ரீச் பண்ணணும். இப்போ நம்ம லைஃப்பில் கூட ஒரு முக்தி நிலைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நிலையை அடையிறதுக்கு தான் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, கடவுள் சாமி அப்படின்னு கும்பிட்டுட்ருக்காங்க. அந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டு அவ்வளோதான், எல்லாம் நிறைவடைந்தது. அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஒரு நம்மளோட எய்மை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோன்னா அப்பாடா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இருப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் இருக்க முடியாது, அடுத்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து அது வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வாங்குறதுக்கோ கொடுக்குறதுக்கோ தேவையில்லை. அதனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனர்ட் கேஸஸ், மந்த வாயுக்கள். மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த நிலையை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான்
It's sharing the electrons. Okay, there is an atom of the most of the elements are found in the combined form with itself. Already we know that combined form la da irukum. CO2 carbon, 2 oxygen, NH3 1 nitrogen, 3 hydrogen. So this is a combined form. It is called a molecule. It is called as the molecule. The atoms are fused together and form a molecule. So it has a number of atoms present in the molecule. Okay, so molecule is a combination of two or more atoms held together by strong chemical forces. So for example, this is carbon dioxide. Carbon dioxide. So the combination of two or more atoms held together by a strong chemical force. So already I told you, this is a carbon bonded with one oxygen. Here carbon bonded with one oxygen. I told here no bond. So this bond, which is called a strong chemical force. A carbon attracted or combined with a strong chemical force, so that is called bond. Okay, it is attracted by the strong chemical forces. The same like that, the carbon combined with the oxygen with a strong chemical force, so that is bonded with the strong chemical force. அப்போ each and every ஒவ்வொரு மாலிகுலும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இப்போ NH3 இருக்கட்டும், H2SO4 இருக்கட்டும், இதெல்லாம் காம்பவுண்ட். H2SO4 இருக்கட்டும், H2O இருக்கட்டும், வாட்டராக இருக்கட்டும், எல்லாமே பாண்ட். ஒவ்வொரு ஆட்டம்க்கும் இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்குது. அந்த பாண்ட் தான் எதை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா மாலிகூல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் பட் ஆல் மாலிகூல்ஸ் ஆர் நாட் காம்பவுண்ட்ஸ். வை? ஸோ அப்படின்னா என்ன காரணம்னா, எல்லா காம்பவுண்டும் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும், எல்லா காம்பவுண்ட் அப்படின்னாலே மோர் தென் ஒன் ஆட்டமாக இருக்கும். அப்படின்னாலே அது எல்லாமே மாலிகூல் தான். ஆனால் எல்லா மாலிகூல்ஸும் என்னவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படின்னா காம்பவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ காம்பவுண்ட் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதான் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இஸ் அ காம்பவுண்ட். அதே மாதிரி சால்ட்டு, NaCl, H2SO4. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு காம்பவுண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெறும் H2ன்னு மட்டும் போடுறோம். H2, this is H2 அப்படின்னா இது மாலிகூல் தான். This is not a compound. This is only molecule. ஸோ அதான் molecules are not a compound. Molecules வந்து காம்பவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் எல்லா காம்பவுண்டும் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ H2O, திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட். ஸோ எல்லா காம்பவுண்டும் கண்டிப்பாக எதுக்குள்ளே தான் வரும்னா மாலிகூலுக்குள்ளே தான் வரும். ஆனால் எல்லா மாலிகூலும் எதுக்குள்ளே வரணும்னு அவசியம் இல்லை, காம்பவுண்டு. இப்போ H2 இஸ் நாட் அ காம்பவுண்டு. ஓகே, okay, classification of a molecule. Classification of a molecules. A molecule may contain atom of the same element, may contain atom of a two or more elements joined in a fixed ratio. ஒரு மாலிகுல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரே எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், வேறு எலமெண்ட்டாகவும் சேர்ந்து ஒரு மாலிகுல் இருக்கலாம். இப்போ தான் சொன்னோம். ஸோ இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த லா ஆஃப் டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்? ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் லோவர் செக்ஷன். மாறா விகித விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த ப்ரொபோர்ஷன் வில் நெவர் சேஞ்ச் இன் த காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ விச் இஸ் கால்டு law of definite proportions. So according to the law of definite proportions, the ratio of the elements will never change in the compounds. So the molecule may be an element or compound. அது வந்து எப்படி இருக்கலாம், எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், காம்பவுண்டாக கூட இருக்கலாம். So if the molecule is made of similar kind, listen, this is one of the 2 mark question also, similar kind of atoms. Okay, the molecule is made of similar kind of atoms, which is called a homoatomic molecule. So this is one type of the molecule. Classification of molecule, first type on the similar kind of atoms, which is called a homoatomic. Homoatomic, already I told you, H2, O2, the same kind of atoms, the same type of atoms fused together, which is called a homoatomic molecules. And the next type is the molecule that consists of atoms different elements. Is it different elements? So different element which is called heteroatomic molecule. So நிறைய இருக்குது heteroatomic molecule. H2SO4 sulfuric acid, H2O water, CO2 carbon dioxide. These are the heteroatomic
atomic molecule, different type of atoms fused together, which is called a heteroatomic. So the two types of molecules are there, homoatomic molecule and a heteroatomic molecule. Homoatomic means the same type of atoms fused together. Heteroatomic molecule means different type of atom fused together. One more very important word, the number of atoms present in the molecule is called atomicity. Listen, atomicity, this word is very important, atomicity. The number of atoms, one of the 2 mark also, the number of atoms present in the molecule. ஒரு molecule எத்தனை number of atoms. For example, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல H2O. H2O is a water. H2O is the water. How many number of atoms present here? 2 hydrogen, 1 oxygen. The atomicity is 3. Clear? This is atomicity. For example, one more, carbon dioxide, CO2. Okay. So, 1 carbon, 2 oxygen. The atomicity is 3. Okay. And then H2SO4. H2S4. So, how many number of atoms here? 4, 5, 5 2 is 7. Atomicity is 7. So, number of atoms, you should calculate the number of atoms present in the molecule, which is called atomicity. This is one of the 2 mark also. Okay. If the atomicity number according to the number of the atoms, the atomicity number classified into 4 types. One is the monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. So, if the atomicity number is 1, which is called monoatomic molecules. If the atomicity number is 2, diatomic molecules. If the atomicity number is 3, triatomic molecules. More than 3, the atomic number is more than 3, which is called polyatomic molecules. Now, let us see the example for the atomicity. Oxygen. Oxygen exists in the 2 allotrophic form. Oxygen, 2 types of allotropic means like isotope, already we studied, no? So, same like that. Isotope like that, மாற்று வடிவம், இன்னொரு வடிவம் இருக்கு. So, அப்போ அப்படி பார்த்தோம்னாக்க ஆக்சிஜனுக்கு it has a 2 allotropic. One is O2, another one is O3. So, இதில் 2 oxygen bonded. Okay, here 3 oxygen bonded. 3 oxygen. Okay. So, அப்போ 2 types of oxygen molecule, there are 2 oxygen atoms. So, atomicity. இப்போ 2 oxygen இருக்குல்ல, இதுக்கு atomicity 2. 3 oxygen இருக்குல்ல, அதுக்கு atomicity 3. That's all. So, the atomicity for O2, oxygen ku 2. What is here O3? O3 means the symbol of ozone. So, already we studied, no, ozone layer. Ozone layer is fully filled with oxygen molecules only. That oxygen molecule, which is called O3. O3 is the symbol of ozone. So, you can easily classify O2 is the diatomic molecule, isn't it? O2 is the diatomic molecule. O3 is the triatomic molecule. O3 is the ozone. What is atomicity number for oxygen? For O2, atomicity 2. For O3, atomicity 3. Clear? So, here one more information, O2 and O3. So, these are homoatomic molecules because same type of atoms. Okay. So, for example for other same atomic molecules. Okay. H2, N2 and F2, Cl2, Br2 and I2. These are same atomic molecules. Okay. So, homoatomic molecule, which is called homoatomic molecules. So, we can easily calculate the atomicity here for a nitrogen for all these molecules have 2 atomicity. ஓகே, எல்லாத்துக்குமே அட்டாமிசிட்டி என்னவா இருக்குன்னா 2 இருக்குது. இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, இந்த மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா சேம் ஆட்டம்ஸ் ஃபியூஸ் டுகெதர். அதனால அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோமோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல். அதில் ஒரு வேர்டை பாருங்கள், ஹோமோ அட்டாமிக் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்தோம். இங்கே எல்லாத்தோட அட்டாமிசிட்டியும் 2வாக இருக்கிறதுனால டை அப்படின்னா 2ன்னு அர்த்தம். மோனோ அப்படின்னா சயின்ஸ் மோனோனா 1, டை அப்படின்னா 2. அப்போ ஹோமோ டை அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, ஹோமோ ஒரே மாதிரி எலமெண்ட்டு எல்லாமே 2 இருக்குது, அதனால் ஹோமோ டை அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். So already know that oxygen. So the homo diatomic molecule பாருங்க, homo diatomic, இது ஒரு ஆக்சிஜன் பாண்ட், இது ஒரு ஆக்சிஜன். ஓகே, O2 homo diatomic molecule. இங்கே பாருங்க ஓசோன்.
O, ozone. So we can write O3. So 1, 2, 3, 3 number of atoms present here. So that which is called a HOMO. HOMO means the same type of elements. Triatomic. How many number of atoms are here? 1, 2, 3. So triatomic molecule. So ozone O3. It has 3 oxygen atoms. So that it's a triatomic molecules. HOMO means all the atoms are same. So அதனால HOMOன்ற word யூஸ் பண்ணுறோம். HOMO எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? ட்ரை. அதனால் ஹோமோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ். ஒருவேளை O3க்கு மேலே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து 4 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, 5 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுக்கெலாம் 7 ஆட்டம்ஸ் போட்டோம். 7னா வேறு எலமெண்ட் அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் S6ன்னு ஒன்று உண்டு. S6 அப்படின்னு சல்ஃபர். அப்போ 6 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. அப்போ அங்கே நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ஹோமோ பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல். ஸோ மோர் தேன் 3 வரைக்கும் தான் என்ன? மோனோ, 2 ஆர் த டை, 3 ஆர் த ட்ரை. ஓகேவா? ஒருவேளை மோர் தேன் 3 இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் ரைட் ஹோமோ பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ். ஓகே, இப்போ மேக்ஸிமம் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகூல் பார்த்தோம். ஹோமோ மோனோ அட்டாமிக், ஹோமோ டைஅட்டாமிக் மாலிகூல், ஹோமோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல். அதோட அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்க ஆட்டம்ஸோட நம்பர் தான் அதோட அட்டாமிசிட்டி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஹெட்ரோ அட்டாமிக் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்க, கன்சிடர் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. த சிம்பிள் ஃபார் த ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, த சிம்பிள் ஃபார் த hydrogen chloride is an HCl. HCl. This is the hydrogen chloride symbol. It consists of 2 atoms but different elements. எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? ஹைட்ரஜன் ஒன்று இருக்குது, குளோரின் ஒன்று இருக்குது. ஹைட்ரஜன் வேறு ஆட்டம், குளோரின் வேறு ஆட்டம். ஓகேவா? டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட், ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரைட். ஸோ இட் இஸ் அட்டாமிசிட்டி இஸ் 2. அட்டாமிசிட்டி 2 தான். இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அதனால் அட்டாமிசிட்டி 2. ஸோ this is called heteroatomic molecule. ஒருவேளை 2 எலமெண்ட்டும் சேமாக இருந்தது, H2ஆக இருந்துச்சுன்னா அது ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகூல்னு சொல்லலாம், ஹோமோ டைஅட்டாமிக் சொல்லலாம். இங்கே ரெண்டுமே வேறு எலமெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ஹெட்ரோ மீன்ஸ் டிஃபரெண்ட், ஹெட்ரோ டைஅட்டாமிக் மாலிகூல். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ வாட்டர் மாலிகூல் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வாட்டர் மாலிகூல், we have to take water molecule H2O. So this is also a different atoms. So this is also called hetero triatomic. The number of atoms are 3. So that hetero triatomic molecules. Okay, 1 oxygen, 2 hydrogen is here. Okay, the atomicity number என்னவா இருக்குன்னா 2, இங்கே ஒரு 1. அப்போ atomicity number is 3. So this is called hetero triatomic molecule. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் H2SO4 சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ H2SO4ல் அட்டாமிசிட்டி பார்த்தோம்னாக்க 4, 5, 7 இருக்குது. அப்போது இதை என்ன சொல்வீங்க? ஹெட்ரோ polyatomic molecules. Okay, ஸோ அதில் பாருங்கள், ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஹெட்ரோ டைஅட்டாமிக் மாலிகூல். இது வந்து சிம்பிள் வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர், இது வந்து HClோட ஸ்ட்ரக்சர். ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிகூல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். One activity is given here, fluorine, carbon dioxide, phosphorus. Okay, just you should classify the atomicity number. ஸோ அட்டாமிசிட்டினா இது என்னது? டை, F2 இருக்கிறதுனா டை, tri, poly, and then this is also poly, this is di, and then polyatomicity, methane polyatomicity, glucose polyatomicity, carbon monoxide di means only 2. So you can classify that according to the mono, di, tri, poly, like that. Homo hetero, you can classify the homo and hetero also. Homo means the same type of F2 is the homo atomic diatomic molecule. Carbon dioxide hetero triatomic molecule. P4 is the homo polyatomic molecule. S8 also homo polyatomic molecule. Ammonia hetero polyatomic. Hydrogen iodide hetero diatomic molecule. Sulfuric acid hetero polyatomic molecule. Methane hetero polyatomic molecule. Glucose hetero polyatomic molecule. Carbon monoxide hetero diatomic molecule. Clear? You can classify. So already we studied relative atomic mass. Okay, so here relative molecular mass.
As the molecule are made of atoms, they also have their own mass. Already know that the mass of the molecule of element or compound is measured in கார்பன்ஸ் 12 ஸ்கேல். இதை பற்றின டீட்டெயில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஏன் கார்பன் 12 ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம், ஏன் அது ஸ்டாண்டர்ட் எலமெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. ஹென்ஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த மாலிகுலையும் கார்பன் 12 அந்த மெஷர்மெண்ட்டையும் எடுத்து தான் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம், ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். Important 2 mark question. A relative molecular mass of a molecule is ratio between. So the ratio between அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே you should, for example RMM relative molecular mass equal to ratio அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே you just keep in your mind divided by. ஓகேவா, எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரேஷியோ between சொல்லியாச்சுனாலே the formula will be arrived in the divided formation. Okay, ratio between the mass of one molecule of the substance, mass of the substance, mass of the substance divided by என்ன 1/12th mass of an atom of the carbon 12. இது நமக்கு தெரியும், 1/12th of the carbon atom, carbon 12 ஓட atom. So இதுதான் வந்து relative molecular mass. The formula is mass of the substance of atom, okay, divided by 1/12th of the carbon atom. So already given here relative molecular mass for water 18, carbon dioxide 44 and ammonia 17 and HCl 36.6, sorry 36.5 gram. So இதை வந்து நம்ம டக்குன்னு மனப்பாடமாக சொல்லிட முடியாது. So just we should calculate. Okay. So relative molecular mass is obtained by adding together the relative atomic masses of all atoms present in the molecule. So this is very important. The calculations of relative molecular mass எப்படி calculate பண்ணுறது, இப்போ வாட்டர் அமோனியா எல்லாம் பார்த்தோம்ல, அது மாதிரி எப்படி calculate பண்ணுறது, யாருக்கு calculate பண்ணால் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்க்கு calculate பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை வந்து இது பண்ண, ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் கூட இது. ஓகே, H2SO4 மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஸோ இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் ஆசிட். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது நாலேஜபிள் கொஷின். இது எப்போவுமே நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். யூ ஷுட் நோ எவ்ரி டைம். ஸோ ஆக்சுவலி 3 strong acids are there. One is H2SO4. This is very strong acid, H2SO4. Okay. Second one is HNO3, nitric acid, nitric acid. And then HCl is a hydrochloric acid, hydrochloric acid. These are the strong acid. எப்போவுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, எதுலையாவது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆசிடில் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், வீக் ஆசிட்னு இருக்குது. ஸோ இதில் ஸ்ட்ராங் ஆசிடில் 3 தான் இருக்குது. ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னால யூ ஷுட் டெல் ஒன்லி த 3 things. ஓகே, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட் and hydrochloric acid. So 3 acids are strong acid. ஓகே, அது இருக்கட்டும். ஜஸ்ட் இது வந்து உன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அடிக்கடி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் H2SO4 நம்ம பார்த்தோம். H2SO4 சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். பாருங்கள், எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கா, 2. ஒரு சல்ஃபர், 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஓகேவா. இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னா 2 atoms அது எழுதிக்கிறாங்க. ஓகே, the relative molecular mass of the sulfuric acid, என்ன ஃபார்முலா, H2SO4, H2SO4. ஸோ இப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த 2 இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 இருக்கு இல்லையா, எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 2 ஹைட்ரஜன். 2 into mass of the hydrogen போட்டுக்கணும். mass of the hydrogen, அதை நம்ம mass of the hydrogen. ஸோ ஓகே, மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் இஸ் 1. மாஸ் நம்பர் ஒன்றும் கிடையாது. மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் வந்து மாஸ் நம்பர் தான். மாஸ் நம்பர் ஆஃப் த எலமெண்ட் யூ ஷுட் நோ. ஒரு சில எலமெண்ட்ஸோட மாசஸ் நீ வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோ. மாஸ் நம்பர் நீ தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக. அதை மனப்பாடமாக நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, H2SO4 சொல்லிட்டோம். இப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 2 ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு. இன்ட்டு 2 இன்ட்டு ஹைட்ரஜன், 2H, H2 இருக்குல்ல, நம்ம 2Hன்னு போட போகிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. 2 into ஹைட்ரஜன். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் H11 சொல்லுவோம் இல்லையா, H11 அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த டாப்பில் என்ன இருக்குது, 1. இதுதான் மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன். அப்போ 2 into மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் என்ன வரும், 2 into 1, 2 ஹைட்ரஜன் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் 1. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், யார் இருக்கா, சல்ஃபர். எத்தனை சல்ஃபர் இருக்குது, 1. 1 சல்ஃபர் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் த சல்ஃபர். மாஸ் ஆஃப் த சல்ஃபர் உங்கள் பீரியாடிக் டேபிளில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபரோட மாஸ் நம்பர் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. மாஸ் நம்பர் அந்த டாப்பில் இருக்க நம்பர்.
அப்போ சல்ஃபரோட மாஸ் நம்பர் என்னென்னா 32. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, சல்ஃபரோட மாஸ் ஆஃப் த சல்ஃபர் எவ்வளோ? 32. How many number of sulfur? 1. So 1 into mass of the sulfur, 1 into 32. And then oxygen number எத்தனை இருக்குது? 4 oxygens are there. 4 oxygens here. No, H2SO4. No, H2SO4. How many number of oxygen here? 4 oxygen. So 4 into mass of the oxygen. So what is the mass of the oxygen? Oxygen பாருங்களா, oxygen 816. ஸோ இதுதான் அந்த மாலிகுலர் மாஸ் வந்து என்னென்னா அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது? 16. இந்த 16 தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா மாஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன். அப்போ how many number of oxygen is here? 4 oxygens into mass of the oxygen என்ன? 16. அப்போ 4 into 16. இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா 2 into 2 plus 32 plus 64. ஓகே, ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 98. அப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் 98. ஸோ இதனால் மீனிங்னா 1 molecule of the H2SO4 is 98 times as the heavy as 1/12 of the mass of the carbon 12. ஓகேவா, 1/12 of the carbon atom 12க்கு எது ஈக்குவல்னா 1 molecule of H2SO4 அப்படிங்கிறது ஈக்குவல். ஓகே, H2S is 98 times. 98 times வந்து கார்பன் 12th ஆட்டம் மாதிரி எத்தனை டைம் பெருசுன்னா 98 டைம்ஸ். ஓகே, இந்த 98 தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாலிகுலர் மாஸ், ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். அட்டாமிக் மாஸ் கேட்டிங்க இல்லையா, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்றும் இல்லை, பீரியட் டேபிளில் எலமெண்ட்ஸோட டாப்பில் இருக்க மாஸ் நம்பர் தான் அட்டாமிக் மாஸ். ஓகே, அதுவும் கார்பன் 12 வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. 1/12 ஆஃப் த கார்பன் வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. அப்போ நிறைய ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து தான் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் வேணுன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் த மாஸ் நம்பர், ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட மாஸ் நம்பரையும் நம்ம ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ஓகே ஓகே வாட்டரோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் பார்ப்போமா. வாட்டரோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன? H2O equal to how many number of hydrogen is here? 2 hydrogen, 1 oxygen. So 2 first போட்டுக்கிறோம் into how many number of hydrogen, அதாவது 2 போட்டாச்சு. யார் 2 into H, mass of the hydrogen இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகேவா, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுட்டு ப்ளஸ் how many number of oxygen is here? 1. ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது இன்ட்டு ஆக்சிஜன். ஓகே, போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா 2 இன்ட்டு வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் 1. ஓகே, வித்தின் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து 16 அப்படி தான் சொன்னோம்ல. 8 மாஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் 8 16. ஸோ அப்போ மாஸ் நம்பர் இஸ் 16. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் 1 into 16. ஓகே, ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா 2 1 into 2 2 ப்ளஸ் 1 into 16 16 which gives 18. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச மாஸ் நம்பர் வச்சு போடலாம். கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் என்னென்னு பார்ப்போமா. நம்ம கார்பனுக்கும் தெரியும், ஆக்சிஜனுக்கும் தெரியும் இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ கார்பன்ஸ் இருக்குது? 1 கார்பன் into C within the bracket plus how many oxygen is present here? 2 into O for oxygen. Okay, so 1 into what is the molecular mass for a carbon? Relative molecular mass சொல்கிற atomic mass இங்கே. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த கார்பன் எவ்வளோனாக கார்பனோட சிம்பிள் பார்த்தோன்னா 612 போடுவோம். அட்டாமிக் நம்பர் 6, மாஸ் நம்பர் 12. அப்போ மாஸ் நம்பரை தான் போடணும் 12. ஓகே, அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா உங்களுக்கு நிறைய எலமெண்ட்ஸுக்கு மாஸ் நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ளஸ் 2 வாட் இஸ் த மாஸ் நம்பர் ஃபார் ஆக்சிஜன்? மாஸ் நம்பர் ஃபார் ஆக்சிஜன் இப்போ தான் போட்டோம் இல்லையா, 16. ஓகே, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ சிம்பிளிஃபை 1 into 12 12 ones are 12 ப்ளஸ் 16 into 2 எவ்வளோ ஆகிடும்? 32. ஸோ நீ சம் பண்ணனா 40 44